गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कालना लेक्चरनी अंदर આપણે લેન્સનું સૂત્ર મેળવ્યું છે એને આપણે લેન્સ મેકર્સનું સૂત્ર પણ કહીએ છીએ અને એનાથી આગળ ચાલીને આપણે 1/f = η2 - η1/η1 અને બીજા કૌંસમાં 1/r1 - 1/r2 ત્યાંથી આગળ ચાલી અને ગાઉસનું સૂત્ર 1/f = -1/u + 1/v આપણે મેળવી ચૂક્યા છીએ। મિત્રો આપણે લેન્સની જ્યારે વાત કરીએ અહીંયા સીધા જ આપણે વક્ર સપાટીની જે સૂત્ર હતું ને વક્ર સપાટી ઉપરથી આપણે સીધા લેન્સમાં આવી ગયા। કાલે આપણે એવી પણ ચર્ચા કરી છે તમને કે જે લેન્સ છે એ બે વક્ર સપાટી ધરાવે છે અને એને કેવી રીતે વક્રતા ત્રિજ્યા લેવામાં આવે છે એની ચર્ચા આપણે કાલે કરી છે। ત્યાંથી આગળની વાત કરીએ કે જો લેન્સની સામાન્ય વ્યાખ્યાઓની વાત કરવામાં આવે તો એમાં તમારે કોઈ ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી। જે વ્યાખ્યાઓ અરીસાને લાગુ પડે છે એ જ પ્રકારની વ્યાખ્યાઓ લેન્સને પણ લાગુ પડે છે। જેમ કે ખાસ શું બદલાશે એની વાત કરી લો। અરીસાની અંદર અરીસાનો સેન્ટર પોઈન્ટ જેને તમે ધ્રુવ P કહો છો એવી જ રીતે અહીંયા લેન્સ જે છે એની અક્ષનું મધ્યબિંદુ જેને કહેવામાં આવે છે ઓપ્ટિકલ સેન્ટર, તો આના માટે વર્ડ્સ વપરાશે ઓપ્ટિકલ સેન્ટર। अच्छा, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ये ऑप्टिकल सेंटर ने कोई ओ संज्ञा वडे पण दर्शावे छे, कोई सेंटर नी सी संज्ञा वडे अने तमारी बुक में घणीवार एना माटे पी पण लखे छे, पण आपणी माटे ये ऑप्टिकल सेंटर छे ए आपणे ध्यान राखीशुं। अरीसामां ध्रुव कहीशुं, लेन्समां एने ऑप्टिकल सेंटर कहीशुं। बीजी वात के ज्यारे वक्रता केंद्र अने वक्रता त्रिज्यानी वात आवे छे त्यारे पण आपणे ध्यान राखीशुं के अरीसो जे छे ए एक ज प्रकारना गोलीय कवचमांथी बनेलो छे। ज्यारे लेन्सनी मैं तमने पहला चर्चा करी थी एम के आ एक वक्र सपाटी छे तो हूँ एनो जो विचार करीश तो ए वक्र सपाटी कंईक आ रीते हशे, तो एनुं सेंटर अलग हशे अने बीजी वक्र सपाटी जे तमने देखाय छे आ बीजी वक्र सपाटी आ रेड पेनथी हूँ तमने बतावुं छुं, तो एनी वक्र सपाटी अलग कवचमांथी बनेली हशे तो एनुं पण सेंटर अलग हशे। जरूरी नहीं कि बंने सेंटर आ वक्रता केंद्र है, आ पण वक्रता केंद्र है, एकने 1 कहीशुं तो एकने 2 कहीशुं। केंद्र थी ऑप्टिकल सेंटर थी वक्रता केंद्र सुधीना अंतरने आपणे पहला कहीए छीए एम ज वक्रता त्रिज्या ज कहीए छीए, पण अहींया बे वक्रता त्रिज्या हशे R1 अने R2। हूँ एवुं नथी कहेतो कि बंने वक्रता त्रिज्या सरखी ज हशे, जरूरी नहीं। बंने सपाटी अलग अलग रीते वक्र होई शके, परिणामे लेंस में वक्रता त्रिज्या समान ज होय एवुं आपणे बोली शकता नथी। जनरली आपणे एवा लेंसनो उपयोग करीशुं जेमां सरखी होय पण ना पण होय, बराबर। तो फरी एकवार वच्चेनुं जे सेंटर छे ऑप्टिकल सेंटर कहीशुं, बाकी लेंसनी ज व्याख्याओ जे छे ए अरीसानी व्याख्याओने समतुल्य चालशे कि जे पोला कवचमांथी ए लेंस बनेलो छे एना केंद्रने वक्रता केंद्र कहीशुं। बे त्रिज्याओ आवशे R1 અને R2, ऑप्टिकल सेंटर थी वक्रता केंद्र सुधीना अंतरने वक्रता त्रिज्या कहीशुं। हवे बात रही F नी, तो F पण F एटले मुख्य केंद्र ए पण आपणे एवी ज रीते मानीशुं जेवी रीते अरीसामां व्याख्या बनाई छे के तमे मुख्य अक्षने समांतर किरणों ज्यारे आपात करो छो अने ए मुख्य अक्षने समांतर किरणों वक्रीभवन पामी जे बिंदुए भेगा थाय जे बिंदुए भेगा थाय ए बिंदुने आपणे एनुं मुख्य केंद्र F कहीशुं। मित्रों जो अहींया अंतर्गोल लेंस हशे तो ए भेगा नहीं थाय एनुं एक ज रीजन छे, काले आपणे जे भण्या ए प्रमाणे के बहिर्गोल लेंस छे तो एनी कंडीशन अलग छे अने अंतर्गोल लेंसनी कंडीशन अलग छे। जेम के अहींया हुं तमने क्लियर करूं, जो मारी पासे बहिर्गोल लेंस हशे, राइट, तो हूँ एनी चर्चा करूँ कि भाई बहिर्गोल लेंस है तो आपणे काले जे टेक्निकनी बात करी एमां शुं तकलीफ छे कि पहलुं जे किरण दाखल थाय, सपोज के आ किरण दाखल थयुं तो अहींया ज्यारे लंब दोरवामां आवे ए पातळामांथी घटमां जाय तो लंब तरफ वाकू वळे छे, बराबर। एनो जे मार्ग हतो एना करता अलग अने फरीथी घटमांथी पातळा એટલે ए जग्याए एनो लंब रेखाखंड आ रीते आवे, परिणामे ए लंबथी दूर जाय तो दूर जई अने ए आ तरफ वाकू, धैट मीन्स केंद्रित करवानुं काम ए बहिर्गोळ लेंसनुं छे। बीजुं कोई किरण हशे आमथी तो आम केंद्रित करशे, केंद्रित करवानुं काम बहिर्गोळनुं छे। ज्यारे सेम कंडीशनमां अंतर्गोळमां शुं परिस्थिति हशे एनी वात करूं। समझो के कोई किरण दाखल थयुं तो अंतर्गोळ जे छे सीधुं ज लई लईए आपणे, तमने अंदाज आई जशे
तो ये जो किरण है ये अहींया જ્યારે दूर भागशे कारण के ए पातळामांथी घटमां जाय छे आ किरण आम जतुं हतुं एना नियमनुं जे पालन करे छे लंब तरफ घटमां जाय એટલે लंब तरफ वांकું वळे छे फरीथी ए एक माध्यममांथी बीजा माध्यममां જ્યારે जतुं हशे तो एना ए ज नियमनुं ए पालन करे छे के भाई आम जाय छे घटमांथी पातळामां तो लंबथी दूर भागવાનો प्रयत्न करशे परिणामे ए किरण जे छे ए दूर भागशे बीजुं कोई किरण हशे तो आम दूर भागशे कहेવાનો मतलब सीधी અને સરળ ભાષામાં આપણે એવું યાદ રાખીશું કે બહિર્ગોળ લેન્સ એ કેન્દ્રિત કરવાનું કાર્ય કરશે અને અંતર્ગોળ લેન્સ એ વિકેન્દ્રિત કરવાનું કાર્ય કરશે તો આપણે આપણી જે વ્યાખ્યા છે એની ઉપર કાયમ છીએ કે જ્યારે પણ લેન્સની અંદર આપણા લેન્સની અંદર મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો દાખલ કરવામાં આવે છે તો એ કિરણો वक्रीभवन पामी અને જે બિંદુએ સંપાત થતા હોય અથવા અંતર્ગોળ લેન્સ હશે તો સંપાત થતા હોય એવો આભાસ થતો હશે સપોઝ કે આ અંતર્ગોળ છે તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ હશે તો એ આમ જશે આ રીતે વિકેન્દ્રિત થશે એને તમે અરીસાની પાછળ સોરી લેન્સની પાછળ લંબાવશો તો અહીં કેન્દ્રિત થશે તો એ એફ છે જ્યારે અહીં કેન્દ્રિત થશે તો એફ છે પણ ધ્યાન શું છે કે આને બે વક્ર સપાટી કોઈ એમ કે મારે સર આ બાજુથી કિરણો આપાત કરવાના છે तो આપણે ના નથી પાડી શકતા તો એ કિરણો આ બાજુ ભેગા થશે તો ત્યાં f બનશે તો આને પણ બે મુખ્ય કેન્દ્ર છે f1 અને f2 એ જ રીતે અંતર્ગોળમાં પણ ટૂંકમાં લેન્સમાં મુખ્ય કેન્દ્ર પણ બે હશે f1 અને f2 ક્લિયર છે એટલે બે કેન્દ્ર લંબાઈને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્ર લંબાઈ આપણે એક જ આલીશું मैं स्पेशली તમારે ધ્યાન રાખવાનું કે જ્યારે કેન્દ્ર લંબાઈનું રિલેશન છે આપણી જોડે એક જ રિલેશન છે -1/u + 1/v = 1/f तो बे केंद्र लंबाई कदी नहीं बहिर्गोळ माटे केंद्र लंबाई ऑलवेज धन लईशुं अने अंतर्गोळ माटे केंद्र लंबाई ऑलवेज ऋण लईशुं बराबर छे सेकंड बात के ज्यारे प्रतिबिंबनी चर्चा करवामां आवशे क्लियर छे ने आ बधुं आपणा मगजमां एकदम बहु क्लियर कट होवुं जोईए बे मुख्य केंद्र f1 અને f2 बे वक्रता त्रिज्या r1 અને r2 અને केवी रीते ए प्लस और माइनस गणाय छे बराबर तो R1 અને R2 ની વાત પણ મેં તમને કાલે કરી છે કે જો બહિર્ગોળ લેન્સ હશે તો એની જે ઉપસેલી સપાટી છે બહિર્ગોળ લેન્સ માટે તો એની પહેલી જે સપાટી આવશે આને આપણે 1 કહીએ છીએ તો એની બાજુ જો વક્રતા ત્રિજ્યા તમે લેશો તો એ ધન તો આપણે કાલે પણ તમને ક્લિયર કર્યું છે અને આજે ફરીથી મેં નોંધ કરીને આપ્યું છે કે બહિર્ગોળમાં પહેલી વક્રતા ત્રિજ્યા R1 ધન લેવાની અને બીજી વક્રતા ત્રિજ્યા આ ગોળામાંથી આ બાજુ આવશે ડાબી બાજુ તો એ ઋણ લેવાની જ્યારે અંતર્ગોળ હશે તો એમાં કાલે પણ તમને ક્લિયર કર્યું છે કે આ બાજુ તમે લેશો એટલે પહેલી વક્રતા ત્રિજ્યા ધન આવશે સોરી હા અને બીજી વક્રતા ત્રિજ્યા એની શું આવશે એટલે પહેલી આ બહિર્ગોળ માટેની વાત છે અંતર્ગોળ માટે વાત કરશો તો આ પહેલી સપાટી છે તો પહેલી વક્રતા ત્રિજ્યા ડાબી બાજુ આવશે તો કેવી આવશે માઈનસ અને બીજી શું આવશે પ્લસ તો એક આ નોંધ તમારે દાખલા ગણવા માટે અને એમસીક્યુ માટે ખાસ ધ્યાન રાખવાની છે બહિર્ગોળ માટે પહેલી પ્લસ બીજી માઈનસ અંતર્ગોળ માટે પહેલી માઈનસ અને બીજી વક્રતા ત્રિજ્યા પ્લસ ઓકે છે હવે હું મુદ્દાની વાત ઉપર આવું આટલું નોલેજ એ આપણી જોડે 9-10 થી છે સ્ટાન્ડર્ડ 9 અને 10th માં આ બધું આપણે ભણી ગયા છીએ એટલે તમારી બુકમાં એની કોઈ ચર્ચા નથી પણ હવે તમારા મગજમાં ક્લિયર છે લેન્સ માટે p નહીં એની જગ્યાએ ઓપ્ટિકલ સેન્ટર છે બે ધ્રુવ છે सॉरी बे वक्रता त्रिज्या हशे R1 અને R2 बे मुख्य केंद्र हशे F1 અને F2 प्रतिबिंब मेळववा माटे खास ध्यान राखीशुं लेंसनी अंदर F तो होय छे बे बाजू F1 અને F2 को अथवा F कहेशो तो पण चालशे पण जेम अरीसामां तमारा प्रतिबिंब ए सेंटर C वक्रता केंद्रथी दोरवामां आवे छे वक्रता केंद्र C थी थोड़े दूर C અને F ની वच्चे એવું અહીં થતું નથી અહીંયા પ્રતિબિંબ દોરવા માટે એ વક્રતા કેન્દ્રનો ક્યારેય ઉપયોગ કરતા નથી લેન્સમાં તમને વક્રતા કેન્દ્રનો ઉપયોગ ક્યાંય જોવા મળશે નહીં એ માત્ર ને માત્ર f જેટલું ને જેટલું જ બીજું અંતર લેશે જેને નામ આપશે 2f એ જ રીતે આ બાજુ પણ એટલું જ બીજું અંતર 2f એટલે કોઈ પણ આકૃતિ જ્યારે પણ દોરવી હોય લેન્સની ખાસ તો ત્યારે આપણે એ બાબત ધ્યાન રાખીશું કે f અને એટલું ને એટલું બીજું અંતર 2f લઈશું f એટલું ને એટલું અંતર 2f લઈશું સેન્ટરનું જે મધ્યબિંદુ છે એને ઓપ્ટિકલ સેન્ટર o અથવા તો સેન્ટરનો c સંકેત આપીશું આટલું લેન્સ વિશે ક્લિયર હોવું જોઈએ
હવે હું એના પ્રતિબિંબની વાત કરું. પ્રતિબિંબ માટે પણ આપણે બહુ સમય નહીં વાપરીએ, એટલા માટે કે આ પ્રતિબિંબ 10મામાં ભણ્યા છીએ અને આગળ અરીસાના ભણ્યા છીએ, એટલે હવે લેન્સના પણ તમે સમજી શકો છો. તો સૌથી પહેલા બહિર્ગોળ લેન્સના પ્રતિબિંબની વાત કરીએ. તો બહિર્ગોળ જે લેન્સ છે એ બહિર્ગોળ લેન્સને વસ્તુ ટોટલ 6 પ્રતિબિંબ, જે અંતર્ગોળ અરીસાના 6 પ્રતિબિંબ હતા એમ અહીંયા અપોઝ બહિર્ગોળ લેન્સના 6 પ્રતિબિંબ આપણને મળશે. તો અહીંયા વસ્તુ અનંત અંતરે છે, તો આપણને ખબર છે કે અનંત અંતરે હશે તો અનંત અંતરેથી આવતા વિકિરણો એ મુખ્ય અક્ષને કેવા આપાત થશે? સમાંતર. એ સમાંતર વિકિરણો એ ત્યાંથી વક્રીભવન પામીને હાલ ભણી ગયા એમ કે મુખ્ય કેન્દ્ર ક્યાંથી પસાર થશે? F માંથી. તો આ પણ મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી, તો પરિણામે એનું પ્રતિબિંબ તમને ત્યાં મળશે. તો પ્રતિબિંબનું સ્થાન પણ F પર ખરેખર મળ્યું છે, એટલે વાસ્તવિક, ઉલટું અને બિંદુવત. રાઈટ છે? તો આ એની વાત છે. સાથે સાથે દરેક પ્રતિબિંબમાં આપણે મોટવણીની પણ ચર્ચા કરતા જઈએ. તો મોટવણીનું સૂત્ર તો કોમન તો એ જ છે, ભલે લેન્સ છે કે અરીસો છે, એ બંને માટે મોટવણીનું સૂત્ર કોમન છે. m = પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ ભાગ્યા વસ્તુની ઊંચાઈ. તો આ બાબત આપણે હંમેશા ધ્યાન રાખીશું કે પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ અને વસ્તુની ઊંચાઈના ગુણોત્તરને આપણે શું કહીએ છીએ? મોટવણી. તો પ્રતિબિંબ અહીંયા વસ્તુ કરતાં ઘણું નાનું છે, પ્રતિબિંબ ઘણું નાનું છે, વસ્તુ મોટી છે, મોટવણી સ્વાભાવિક છે. તમે કહી શકશો કે સર આની મોટવણી <1 મળશે, 1 કરતાં ઘણી નાની, બરાબર. પણ આપણે નહીં ભૂલીએ કે વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ માટે ઉલટું મળે. પ્રતિબિંબ કેવું મળશે? ઉલટું. તો જ્યારે પ્રતિબિંબની હાઈટ લેવાની આવશે તો આપણે એને માઇનસ લઈએ છીએ. જે સંજ્ઞા પદ્ધતિ અરીસાને લાગુ પડે છે એ જ સંજ્ઞા પદ્ધતિ લેન્સને લાગુ પડે છે. તો ઉલટું પ્રતિબિંબ હશે તો h' કેવા આવશે? માઇનસ. અને એ આપણે સીધું યાદ રાખેલું છે, વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ માટે મોટવણી હંમેશા કેવી હોય છે? ઋણ. પ્રતિબિંબ ઘણું નાનું તો મોટવણી <1. ચલો બીજું પ્રતિબિંબ આવીએ. હવે એને મૂકીશું આપણે 2f, જેમાં અરીસામાં c થી થોડે મૂકતા હતા એમ અહીંયા 2f થી થોડે દૂર. 2f થી થોડે દૂર તમે મૂકશો. હવે વાત રહી કે એના કિરણો, તો એ પણ આપણે સાથે ચર્ચા કરી લઈશું કે જે સીધું કિરણ છે આપણે ભણી ગયા એમ કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ એ વક્રીભવન પામી અને ક્યાંથી પસાર થશે ભાઈ? F માંથી. બીજું કિરણ કયું લઈશું? તો બિલકુલ એનું ઓપોઝ, જે F માંથી પસાર થાય એ વક્રીભવન પામીને મુખ્ય અક્ષને સમાંતર હોય. તો એ પણ આપણા માટે કામનું છે કે જે કિરણ F માંથી પસાર થશે એ વક્રીભવન પામી અને મુખ્ય અક્ષને કેવું પસાર થશે? સમાંતર. પરિણામે આપણને ત્યાં એનું પ્રતિબિંબ મળશે. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ક્યાં મળે છે? F અને 2F ની વચ્ચે, વાસ્તવિક, ઉલટું અને વસ્તુ કરતા નાનું. શું તમે મોટવણીનો અંદાજ આપી શકો છો? તો કે હા સાહેબ, પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતા નાનું છે. નાનું છે તો મોટવણી <1. પ્રતિબિંબ જ મોટવણી છે, પ્રતિબિંબનું માપ જ મોટવણી આપે છે. આ ધ્યાન રાખજો. પ્રતિબિંબ નાનું તો મોટવણી 1 કરતા નાની. વાસ્તવિક છે તો માઇનસ, તો m <-1. ઓકે, અહીંયા માઇનસ નિશાની એ માત્ર વાસ્તવિક અને આભાસીનું સૂચન કરે છે. ત્રીજું પ્રતિબિંબ. હવે આપણે જો અનંત અંતરેથી 2f થી થોડે દૂર આવ્યા છીએ, એનાથી નજીક આવીએ છીએ, તો વસ્તુ 2f થી થોડે દૂરથી ઉઠાવી અને આપણે ક્યાં લાવીશું? 2f પર. વસ્તુ 2f ઉપર હશે તો એક કિરણ સીધું જવા દઈશું મુખ્ય અક્ષને સમાંતર. સમાંતર કિરણ વક્રીભવન પામી અને મુખ્ય કેન્દ્ર F માંથી પસાર થશે. F માંથી અહીંયા ફાવે તો બરાબર છે, તો સીધું F માંથી જ લઈ લો. F માંથી જે પસાર થશે એ મુખ્ય અક્ષને કેવું પસાર થશે? સમાંતર. તો ત્યાં તમને પ્રતિબિંબ મળશે. વસ્તુ 2f ઉપર હોય તો પ્રતિબિંબ પણ 2f પર જ મળે છે. વસ્તુ 2f પર, પ્રતિબિંબ પણ 2f પર. અને વસ્તુના જેવડું જ, તો વાસ્તવિક, ઉલટું અને વસ્તુ જેવડું. અચ્છા, મોટવણી તો વસ્તુ જેવડું જ હોય, બંનેની હાઈટ સેમ જ હોય તો મોટવણી શું આવશે? 1. વેરી ગુડ. વાસ્તવિક છે તો હું કહી શકું કે -1 બોલી શકું છું. તો મોટવણી કેવી આવશે? -1. આ MCQ છે, આના માટે બહુ વિચારવાનું છે જ નહીં. મોટવણીનું એક વખત આપણને સૂત્ર આવડે છે, પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ ભાગ્યા વસ્તુની ઊંચાઈ, બધા માટે સેમ જ છે, બરાબર. ચલો ત્રીજું પ્રતિબિંબ. ચોથું ફરી એકવાર, તમે ક્યાં હતા? અનંત અંતરે, તો F પર. 2f થી થોડે દૂર તો પ્રતિબિંબ F અને 2f ની વચ્ચે, નાનું અને ઉલટું. તમે ત્યાંથી લાવ્યા છો 2f પર, તો પ્રતિબિંબ પણ 2f પર. હવે વસ્તુ છે F અને 2f ની વચ્ચે. જો વસ્તુ F અને 2f ની વચ્ચે હશે, એક કિરણ આપણે સીધું મુખ્ય અક્ષને
समांतर लईशुं वक्रीभवन पामी अने ए एफमांथी पसार थशे। बीजो एफमांथी नहीं भावे तो कदाच त्रीजी कंडीशन, पहलू मुख्य अक्ष ने समांतर वक्रीभवन पामी अने एफमांथी पसार थशे, बीजू एफमांथी पसार करो तो वक्रीभवन पामी मुख्य अक्ष ने समांतर पसार थशे, अने त्रीजो अने लास्ट ऑप्शन आपणो ऑप्टिकल सेंटर ओमांथी पसार करो कोईपण प्रकारनुं वक्रीभवन पाम्या वगर एना ए ज मार्गे ए पसार थशे तो तमने त्यां एनुं प्रतिबिंब जोवा मळशे। तो आ आपणुं प्रतिबिंब छे, राइट। જોઈ શકીએ છીએ પ્રતિબિંબ ક્યાં મળ્યું છે? 2f થી થોડે દૂર, વાસ્તવિક ઉલટું, અને હવે વસ્તુ કરતા કેવું છે? મોટું। અહીંયા જો હું મોટવણીની વાત કરું, મોટવણી, તો પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતા મોટું છે, h ડેશ ગ્રેટર ધેન h, રાઈટ। તો જવાબ 1 કરતા કેવો મળવાનો છે? પ્રતિબિંબ મોટું, મોટવણી 1 કરતા મોટી, ગ્રેટર ધેન 1, પણ વાસ્તવિક તો છે ને, તો આગળ નિશાની શું આવશે? -1। તો આ પણ ધ્યાન રાખીશું, બરાબર। चलो आगे चलिए। हवे प्रतिबिंब क्या लाइए छीए आपणे उपाड़ीने? एफ पर। तो जो प्रतिबिंब एफ पर हशे, एक मुख्य अक्ष ने समांतर किरण लई लीए आपणे, वक्रीभवन पामी अने क्यांथी पसार थशे? एफ मांथी। बीजू किरण ऑप्टिकल सेंटर मांथी पसार करीए एना ए ज मार्गे, बराबर। अहींया जोई रह्या छीए के बंने हाल तो भेगा नथी थता, पण बंने एकबीजानी सामे छे, એટલે એવો અંદાજ આવી શકે કે અનંત અંતરે ક્યાંક દૂર જઈ અને ભેગા થશે, તો થશે એ નક્કી છે। માટે આપણે પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક જ ગણીશું, કારણ કે ખરેખર ભેગા થવાના છે એટલે ઉલટું જ છે, અને ઘણે દૂર થઈ જવાના છે તો અનંત અંતરે વસ્તુ કરતા કેવું મળશે? જ્યાં ભેગા થશે અનેક ઘણું મોટું પ્રતિબિંબ ત્યાં તમને જોવા મળશે, બરાબર। ત્યાંથી આગળ ચાલીએ। હવે આપણે વસ્તુ હજી નજીક ઉઠાઈએ, एफ અને ओ ની વચ્ચે। જો મારી વસ્તુ एफ અને ओ ની વચ્ચે હોય, હું એક સીધું મુખ્ય અક્ષને સમાંતર વિકિરણ, આપણે જાણીએ છીએ એમ કે મુખ્ય કેન્દ્ર एफ માંથી પસાર થશે। બીજું ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી લઈ લો। જોઈ રહ્યા છીએ આપણે કે બંને એકબીજાને જોઈ લો, આ રીતે ચાલે છે, ક્યારેય ભેગા થવાના નથી। અને જો ક્યારેય ભેગા નહીં થાય તો આપણી જોડે કોઈ ઓપ્શન નથી, આપણે અરીસાની પાછળ, એટલે સોરી અહીંયા લેન્સની પાછળ એને લંબાવીશું અને જ્યાં ભેગા થાય ત્યાં આપણને એ પ્રતિબિંબ આપશે। એટલે હું એનું સ્થાન શું લખું? તો કે વસ્તુની પાછળ જ મળવાના છે, એટલે વસ્તુ તરફ જે બાજુ વસ્તુ છે એ જ બાજુ મને પ્રતિબિંબ મળવાનું છે, બીજો કોઈ ઉલ્લેખ તમારે અહીંયા કરવાનો નથી। पर ध्यान राखीशुं के हवे प्रतिबिंब सीधું મળ્યું છે અને ખરેખર ભેગું નથી થયું, આપણે લંબાવ્યું છે। જે પરાવર્તિત વક્રીભૂત કિરણ હતા એ વક્રીભૂત કિરણને આપણે લંબાવ્યા છે લેન્સની પાછળની બાજુ, તો એ આપણા માટે આભાસી થશે। આભાસી એટલે છતું છે અને જોઈ શકીએ છીએ વસ્તુ કરતા મોટું। આ બાબત ખાસ નોંધીશું કે બહિર્ગોળ લેન્સ એ બધા જ પ્રતિબિંબ વાસ્તવિક આપે છે, ખાલી એક જ પ્રતિબિંબ एफ અને ओ ની વચ્ચે મૂકવામાં આવે તો એ આભાસી આપે છે, અને આભાસી ફરજિયાત વસ્તુ કરતા મોટું આપે છે। આ નોંધીશું। તો મોટાવણી જે છે એ ગ્રેટર ધેન 1 થશે, વસ્તુ કરતા મોટું। પણ પ્રતિબિંબ કેવું છે? આભાસી। તો આભાસી માટે +1, તો m ગ્રેટર ધેન +1 આપણે ખાસ જોઈશું, બરાબર। અહીંયા આપણે મોટાવણી નથી લખી, અનંત અંતરમાં એ પણ ક્લિયર છે ને, વસ્તુ કરતા ઘણું મોટું તો મોટાવણી ઘણી મોટી, एक करता वास्तविक हो तो माइनस, आभासी हो तो प्लस, क्लियर है अपनी साथ। तो आज 6 प्रतिबिंब तमे भण्या छो ए 6 प्रतिबिंब ए अंतर्गोळ अरीसाना छे, सॉरी बहिर्गोळ लेन्सना छे। फरी वारंवार આપણે અહીંયા અરીસો અને લેન્સ બે અલગ રાખીશું। જેમ અંતર્ગોળ અરીસાને 6 પ્રતિબિંબ છે એમ બહિર્ગોળ લેન્સને પણ 6। એક વખત રિપીટ કરી લઈશું કે વસ્તુ અનંત અંતરે હોય તો પ્રતિબિંબ ક્યાં મળશે? મુખ્ય કેન્દ્ર F પર, વાસ્તવિક उल्टू અને અત્યંત નાનું। વસ્તુ 2f થી થોડી દૂર હોય તો પ્રતિબિંબ મને મળશે f અને 2f ની વચ્ચે, વાસ્તવિક ઉલ્ટું અને વસ્તુ કરતા નાનું। પ્રતિબિંબ 2f પર છે તો વસ્તુ પણ 2f પર મળશે, વાસ્તવિક ઉલ્ટું અને વસ્તુ જીવડું। પ્રતિબિંબ વસ્તુ 2f અને f ની વચ્ચે, f અને 2f ની વચ્ચે, તો પ્રતિબિંબ પણ દૂર ખસી અને ક્યાં જશે? જોઈ શકીએ છીએ આપણે વસ્તુ f અને 2f ની વચ્ચે, તો પ્રતિબિંબ 2f થી દૂર, વાસ્તવિક ઉલટું, અને હવે પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતા મોટું।
હજી પણ વધારે નજીક તો વસ્તુ F પર લઈશું તો પ્રતિબિંબ આપણને અનંત અંતરે મળશે, વાસ્તવિક જ મળશે, ઉલટું અને વસ્તુ કરતાં ઘણું મોટું મળશે. લાસ્ટ વન કે જ્યારે આપણે F અને ઓપ્ટિકલ સેન્ટરની વચ્ચે મૂકીશું તો આપણને આભાસી વસ્તુની પાછળ છતું અને એ પણ વસ્તુ કરતાં મોટું મળશે. આ બાબત આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીશું. એ જ રીતે હવે આપણે અંતર્ગોળ લેન્સના પ્રતિબિંબ જોઈ લઈએ છીએ. ઓકે, તો અંતર્ગોળ લેન્સના તો બે જ પ્રતિબિંબ છે, જેમ બહિર્ગોળ અરીસાના બે હતા. બહુ ઇઝી છે આપણી માટે, તો આપણે આની ચર્ચા કરી લઈશું. પહેલું અનંત અંતરે, તો આપણે જાણીએ છીએ કે અનંત અંતરેથી જે વિકિરણ આવતા હોય એ મુખ્ય અક્ષને કેવા હોય છે? સમાંતર. પણ આ અંતર્ગોળ લેન્સ છે એ કેન્દ્રિત નથી કરતો, એ વિકેન્દ્રિત કરે છે. તો એ એવી રીતે વિકેન્દ્રિત કરશે, જોઈ શકીએ છીએ કે ભેગા નહીં થાય, તો આપણે એને અરીસાની લેન્સની પાછળ લંબાવીશું, ત્યાં મુખ્ય કેન્દ્ર ઉપર આપણને પ્રતિબિંબ જોવા મળશે. તો સ્થાન F પર, પણ ધ્યાન આપણે લંબાવ્યા છે તો આભાસી, છતું અને બિંદુવત. જો હું મોટવણીની વાત કરું તો મોટવણી મને એમ કહેશે કે ભાઈ પ્રતિબિંબ છે એ સર વસ્તુ કરતાં બહુ જ નાનું છે, તો મોટવણી ઘણી નાની કહેવાય, રાઈટ. પણ આભાસી છે તો એના માટે સાઇનિંગ આપણે પ્લસ વાપરીશું. આ બાબત આપણે ખાસ ધ્યાન રાખીશું. ઓકે, સેકન્ડ પ્રતિબિંબ છે. હવે તમે બીજો કોઈ ઓપ્શન નથી, અનંત અંતરથી માંડી અને ઓપ્ટિકલ સેન્ટરોની વચ્ચે ગમે ત્યાં મૂકી દો વસ્તુ. સમજો કે અહીંયા મેં કોઈ એક જગ્યાએ વસ્તુ મૂકી છે, એક મુખ્ય અક્ષને સમાંતર વિકિરણ લઉં છું જે વક્રીભવન પામશે, આપણે જાણીએ છીએ, તો એને લંબાઈશું તો એ મુખ્ય કેન્દ્ર Fમાં ભેગું થશે. બીજું ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી પસાર થતું વિકિરણ લઉં છું જે સીધે સીધું પસાર થાય, તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બંને જે જગ્યાએ ભેગા થાય ત્યાં તમને પ્રતિબિંબ મળશે F અને O ની વચ્ચે. ઓકે છે, પણ ખરેખર આપણે લંબાવ્યું છે, વાસ્તવિક રીતે નથી થયા, તો આભાસી, છતું અને વસ્તુ કરતાં નાનું. ધ્યાન રાખજો, અંતર્ગોળ લેન્સ બે જ પ્રતિબિંબ આપે છે, બંને આભાસી જ, ઓનલી ફોર આભાસી પ્રતિબિંબ જ આપે છે, પણ આભાસી એ વસ્તુ કરતાં નાના આપે છે. વસ્તુ કરતાં મોટું આભાસી જોઈતું હોય તો તમારી જોડે એક જ ઓપ્શન છે, બહિર્ગોળ લેન્સ. વસ્તુ કરતાં નાનું અંતર્ગોળ લેન્સ, રાઈટ. ઓકે, એની મોટવણીની વાત કરી લઈએ તો પ્રતિબિંબ વસ્તુ કરતાં નાનું છે એટલે મોટવણી <1 અને આભાસી છે તો પ્લસ. બરાબર, તો આ બાબત આપણે પ્રતિબિંબ એની નિશાની ખાસ ધ્યાન રાખીશું. હવે વાત એ થાય કે મોટવણીની તમે ચર્ચા કરી છે, તો જેમ અંતર્ગોળ અરીસા માટે આપણે મોટવણીનું સૂત્ર તારવ્યું હતું, તમને યાદ હોય તો મોટવણી M = -v/u. એ જ રીતે બહિર્ગોળ માટે પણ તમે મોટવણી તારવી શકો છો, લેન્સ માટે પણ તમે તારવી શકો છો, અરીસા માટે જેમ તારવ્યું છે -v/u. બંને અરીસા માટે M = -v/u સાચું છે. એ જ રીતે લેન્સ માટે પણ આપણે 2 મિનિટનું કામ છે. કેવી રીતે કરીશું? મોટવણીની વ્યાખ્યા આપણે જાણીએ છીએ, નોર્મલ જે વ્યાખ્યા છે એ જ છે, પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ અને વસ્તુની ઊંચાઈના ગુણોત્તરને મોટવણી કહીશું. મોટવણીનું સૂત્ર છે મારી પાસે, પ્રતિબિંબની ઊંચાઈ ભાગ્યા વસ્તુની ઊંચાઈ, ધેટ મીન્સ h'/h. જો હું વસ્તુને h કહું અને પ્રતિબિંબને h' કહું એટલે h'/h. જે વસ્તુ અરીસા માટે સાચી છે એ જ લેન્સ માટે સાચી છે. વાસ્તવિક માટે મોટવણી ઋણ, આભાસી માટે મોટવણી ધન. હવે મારે એનું સૂત્ર તારવવું છે, તો હું કોઈ પણ એક પ્રતિબિંબ આમાંથી લઈ લઈશ. મેં પ્રતિબિંબ લીધું છે, વસ્તુ મારી 2F થી થોડે દૂર છે, નામ વસ્તુને આપ્યું છે AB, એની ઊંચાઈ છે h. નોર્મલ જ કન્ડિશનમાં આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણ, તો વક્રીભવન પામી અને ક્યાંથી પસાર થશે? Fમાંથી. બરાબર. બીજું ઓપ્ટિકલ સેન્ટરમાંથી લીધેલું છે, જે એના એ જ માર્ગે સીધે સીધું પસાર થાય છે. પ્રતિબિંબને મેં નામ આપ્યું છે A', B', અને એની ઊંચાઈને નામ આપ્યું છે h'. ક્લિયર છે? વસ્તુ અંતર u, પ્રતિબિંબ અંતર v, આ તમે જાણો જ છો. સૂત્ર કેવી રીતે તારવીશું? તો વિધિન એક જ કામ. તમે અહીં જોઈ રહ્યા છો કે મારી જોડે બે ત્રિકોણ છે, ABO. આ એક ત્રિકોણ અને બીજો ત્રિકોણ છે આ રહ્યો. હું તમને અલગથી બતાવું. આ એંગલ, જો પણ તમે આ ત્રિકોણ લેવા જશો, ચલો તો કન્ફ્યુઝન છે. એક ઈઝી કામ કરી દઈએ, ચલો આ ખબર પડે છે, આ એક ત્રિકોણ અને આ બીજો ત્રિકોણ જોઈ લો. આમાં તમને બહુ ઈઝી રહેશે, બે સામ સામે જોઈ લો, અભિકોણ અને આ 19 સમરૂપ. આ તો ઈઝી પડશે ને આપણને. તો
એને ચેન્જ કરી લઈએ. અહીંયા મારે કંઈક નામ આપવું પડશે. સપોઝ કે હું નામ આલું છું સી, એવું સમજી લો. તો મારી જોડે ત્રિકોણ શું થશે? COF. ચેન્જ કરી દઈએ COF. અને બીજો ત્રિકોણ કયો છે? A' B' F. અહીંથી પણ ગણી શકશો તમે. ક્લિયર છે? ઓકે, બે ત્રિકોણ. આ બે ત્રિકોણ મારી માટે કેવા છે? સમરૂપ. તો હું સમરૂપ માટે જાણું છું અનુરૂપ બાજુઓનો ગુણોત્તર કેવો હોય છે? સરખો. અહીંયા CO અપોન આની બાજુ થશે A' B', આ બાજુ OF અપોન આની બાજુ થશે B', F. બરાબર? તો આ રીતે તમે મોટવણી માટે તમને ખબર છે કે તમારે H અને H' ની જરૂર છે, તો તમે H અને H' કેલ્ક્યુલેશનમાં લઈ શકો છો. પણ જો તમે અહીંયા થોડી આપણી ભૂલ થાય છે. જો તમે આ બે ત્રિકોણ લેશો તો તમે અહીંયા જોઈ લો કે અહીંયા તમે H' અને H નું કામ તો કરી શકશો, આ H જ થાય. H અને H' નું કામ તો તમે કરી શકશો, પણ તમારે રિલેશન V અને U નું જોઈએ છે. અહીંયા V નહીં આવે. આ તો કેન્દ્ર લંબાઈનું રિલેશન છે. તો અહીંયા આપણી ભૂલ છે. બે ત્રિકોણ છે, અરીસા માટે પણ બે ત્રિકોણ વાપર્યા હતા, અહીંયા પણ બે ત્રિકોણ. એક આ બે સમરૂપ છે અને એક તમને મેં પહેલા બતાવ્યો, એક આ અને એક એની સામે આ બંને સમરૂપ છે આપણી માટે. તો કયો વાપરવો છે એ મારી માટે અગત્યનું છે. મારે રિલેશન કોનું જોઈએ છે? V અને U નું. તો જોઈ લો, U અને V જે ત્રિકોણમાં આવે એ જ વાપરીશું. તો અહીંયા ફરી એકવાર આપણે ત્રિકોણ અહીંયા ચેન્જ કરી દઈશું. અહીંયા લઈશું A, B અને O, આપણે જે પહેલા લીધો છે એ જ. એની સામે લઈશું A', B' અને O, જે આપણું કામ બરાબર ઈઝી કરી નાખે છે. જોઈ લો, આની સમરૂપ બાજુ થશે AB, આની સમરૂપ બાજુ થશે A', B', આની સાઈડની બાજુ થશે OB અને આની સાઈડની બાજુ થશે OB'. છે ક્લિયર? હવે મારે કંઈ જ નથી કરવાનું, માત્ર ને માત્ર સંજ્ઞા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવાનો છે. બે જ લીટી ખાલી. AB શું છે મારી માટે? H ઉપર છે તો પ્લસ H. A' B' મારી માટે શું છે? H'. નીચેની ઊંચાઈ આપણે ઋણ લઈએ છીએ એટલે માઇનસ H. OB મારી માટે શું છે? માઇનસ U. અને OB' મારી માટે છે પ્લસ V. આટલી સંજ્ઞા પદ્ધતિઓ અંદર મૂકું છું. શું થશે? AB છે પ્લસ H, આ માઇનસ H', અહીંયા આવશે OB માઇનસ U અને આ થશે પ્લસ V. પ્લસ નિશાની આપણે લખતા નથી, માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ. હું આને ઉલટાઈ દઉં છું. H'/H ઇઝ ઇક્વલ ટુ V/U. મેં આવું કેમ કર્યું? તો કે મને ખબર છે H'/H એટલે મોટાવણી, તો M ઇઝ ઇક્વલ ટુ V/U. આ કોઈ પણ લેન્સ માટે સાચી છે, અંતર્ગોળ હોય તો પણ, બહિર્ગોળ હોય તો પણ. મિત્રો ફરી એક વખત ખાસ ધ્યાન રાખજો કે અહીંયા જ્યારે ત્રિકોણ સમરૂપ લેવાની વાત આવે છે તો તમારી જોડે બે સમરૂપ ત્રિકોણની જોડીઓ છે, આ એક અને આ બે. આ બંનેમાંથી આપણે કયો સમરૂપ ત્રિકોણ લઈશું એ આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે કે U અને V નું રિલેશન જોઈએ છે તો મોટો સમરૂપ ત્રિકોણ જ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. ઓકે, તો આ રીતે આપણે લેન્સની મોટવણી વેરી ઇઝી ગણી શકીએ છીએ અને સીધું આ સૂત્ર હવે તમારે યાદ રાખવાનું છે. કોઈ પણ જગ્યાએ તમે એને વાપરી શકશો. બરાબર? તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે લેન્સના એક્ઝામ્પલની ચર્ચા કરીશું. જલ્દીથી ફરી મળીશું. વધારેમાં વધારે વિડીયો શેર કરો અને એને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ. ફરી મળીશું.